बेटे असी ना 9th क्लास अज असी सिलेंडर बारे पढ़न जा रहे हैं। वेलन जिन्हों कहते हैं। मेरे हाथ 'च जिहड़ा तुसीं पेन देख रहे हो भी वेलन ही है। देखो तो इस तरह की जिमें मोटी तार हो गई साड़ी बिजली की तार ये सारी सिलेंडर ही होंदियां ने। सिलेंडर आम तौर पर घर आम तौर पर अपने को डोल हुंदा भांडे हुंदे आ जिमें तो इन्हों भी सिलेंडर ही ये सारी सिलेंडर शेप की चीज़ां अपने बहुत होंदियां ने घरां दे विच आम तौर पर। उस तो बाद तुहानूं सिलेंडर बारे जानकारी दिंदी है। सिलेंडर दे उपर भी सर्कुलर पार्ट हुंदा नीचे भी सर्कुलर पार्ट मतलब गोल पार्ट हुंदा चक्कर तो गोल हुंदा है। इनू वकर सतह कहा जाता। ग्रीन वाली जिहड़ी मैं शेड की हुई है ये वकर सतह हुंदी है। ये इहदा अर्ध व्यास हुंदा है। ये इहदी हाइट हुंदी है तो कर्व्ड सरफेस एरिया वकर सतह का खेत्रफल आ वाला ग्रीन पोर्शन तो इनू कहते 2πRh ना निकल जाता है। उस तो बाद जेकर असी इहदा कुल सतह का खेत्रफल पता करना है वकर सतह के खेत्रफल भी जोड़ देना है। एक उपर वाला ढक्कन जे बंद करना डोल उपर भी बंद हुंदा डोल थल्लों भी बंद हुंदा। तुहाडा जिहड़ा घर आपां आम वरतदे आ तां इहनूं आपां पीले पोर्शन दे दो चक्राकार पार्ट हुंदे इहदे दोनों चक्रां दा खेत्रफल हुंदा πr² इहदा πr² इहदा ते आपां वकर सतह के खेत्रफल भी जोड़ देना 2πr²। तो कुल सतह का खेत्रफल हो गया 2πRh जमा 2πr²। वकर सतह का 2πRh। फिर भी थानू मॉडल दिखा दिनी है। ये सिलेंडर है मेरे हाथ में मैं एक बनाया है सिलेंडर। एक सिंपल सिलेंडर आकार शेप है जोड़ा इधरों भी खुला है तो इधरों भी खुला है। हले मैनू ढक्कन नहीं किया। जो मैं इनू खोलिया एक आयत बन गई है। आयत नूं जो असी फोल्ड कर दें तो अपने कोल की बन जाता है सिलेंडर। आ सिलेंडर आकार शेप आ गई है जिहदी आ वाली चीज़ जिहड़ी है उचाई है इहदी H। आ देखो इहदी H है तो आ जिहड़ा वाइट वाला तुहानूं उपरों नज़र आ रहा है सर्कुलर पार्ट ये जिहड़ा सर्कुलर पार्ट है इहदी लंबाई हुंदी है 2πr 2πr हुंदी है क्योंकि चक्कर का घेरा की हुंदा है 2πr। तो वाइट पोर्शन की लंबाई कितनी होगी 2πr। तो इस तरह ये आयत जिहड़ी है जिहदी लंबाई 2πr तो उचाई जिहड़ी सी H बन जाती है। तो मॉडल ना मैं तुहानूं एक्सप्लेन कर दिंदी है। इस तरह देखो सिलेंडर है इहदी वकर सतह का खेत्रफल 2πRh। आ पीला पोर्शन जिहड़ा गोल है इनू वकर सतह कहते हैं क्योंकि गोल कर्व्ड सरफेस है मुड़ी हुई। तो ये 3 पार्ट्स होंगे एक रैक्टेंगल तो एक ये 2 चक्राकार हिस्से। तो एक पासा ये उचाई होंगी है तो एक पासे इहदा सर्कुलर जिहड़े पासे मोड़िया होंदा है। ये मैं इधर इसलिए 2πR लिया है क्योंकि मैं सिलेंडर नूं लिटाया होया इस तरह करके। आ देखो सिलेंडर इस तरह लिटिया होया तो ये वाला हिस्सा इहदी की होगी हाइट होगी। तो इस तरह इहदा जिहड़ा ये वाला वाइट पोर्शन जिहड़ा तुहानूं नज़र आ रहा है इहनूं जदों मैं खोलिया ये 2πR है चक्कर का घेरा तो 2πR बन गया। इज इट ओके। तो कर्व्ड सरफेस एरिया की हो गया लैंथ इंटू ब्रैथ इस एरिया का क्योंकि सिलेंडर की वकर सतह इतों ही बनी है। तो ये वकर सतह का खेत्रफल इस आयत के खेत्रफल के बराबर होएगा लंबाई गुना चढ़ाई। लंबाई हैगी है 2πR तो चढ़ाई हैगी H 2πRh। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की हो गया 2πRh जिहड़ी हरे रंग वाली वकर सतह है। तो जो आप इनू दोनों पासे बंद कर दिए इस रोलर नूं या सिलेंडर आकार पोर्शन इधरों भी ढक्कन लगाना है तो इधरों भी इस ढक्कन लगा दिता जाए बंद कर दिता जाए तो यह की बन जूगा 2πR²। इहदा भी खेत्रफल πR²। इहदा भी खेत्रफल πR²। आई थिंक थानू ये सिलेंडर बारे जानकारी समझ आ गई होएगी। ये बड़े इंपॉर्टेंट सम्स होंदे ये तो 10वीं दे विच भी आपां नूं इहदे रिगार्डिंग बहुत सारा काम करना पैना है। इस करके तुसीं ये चीज़ नूं समझण दा पूरा प्रयास करो। तो कुल सतह का कर्व TSA लिखूँगी इनू मैं टोटल सरफेस एरिया थानू पता है तो यदा लिखूँगी CSA कर्व्ड सरफेस एरिया की जो आप गल करांगे। चलो जी आप ये सवाल सॉल्व करने जा रहे 13.2 पूरी सिलेंडर के उत्ते आधारित है। लैट्स स्टार्ट। पहला को सवाल है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज़ 88 सेंटीमीटर स्क्वेयर। यदि वकर सतह का खेत्रफल दिता है 88 सेंटीमीटर स्क्वेयर हरे पोर्शन का खेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वेयर दिता होया तो हाइट दी हुई है 14 सेंटीमीटर वो मैं ड्रॉ कर ली है। फाइंड द डायामीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर तो असी आ रैड वाला D जिहड़ा डायामीटर जिन्हों आप व्यास कहने असी ये पता करना है। D डायामीटर व्यास पता करना असी व्यास असी बाद चो पता करांगे जेकर सानू अर्ध व्यास पता होएगा। असी पहले R पता करांगे। तो सब तो पहला जो चीज़ दी है R रेडियस अर्ध व्यास D डायामीटर व्यास हुंदा है 2πRh वकर सतह का खेत्रफल दिता होया सिलेंडर की वकर सतह का खेत्रफल
2 ਪਾਈ ਆਰ ਐਚ ਹੁੰਦਾ, 2 ਪਾਈ ਆਰ ਐਚ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 88 ਦੇ। ਇਹ ਵਕਰ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਿਆਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ 88 ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਆਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੂਗੀ 2 ਪਾਈ ਤੇ ਐਚ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 88 ਥੱਲੇ 2 ਪਾਈ ਐਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 88 ਗੁਣਾ 2 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 2, ਪਾਈ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 22/7, 7 ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਐਚ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 14। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ। 7 × 7, 7 ਦੂਣੀ 14, 22 × 22, 22 ਚੌਕਾ 88, ਤਾਂ 4/2 ਦੂਣੀ 4, ਤਾਂ 4/4 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 2 ਦੂਣੀ 4, 4 ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1। ਜੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਸ ਦੁੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਗੁਣਾ ਆਰ, ਅਤੇ ਆਰ ਕਿੰਨਾ ਡੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਆ ਗਿਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਟਲ ਪਾਈਪ ਇਜ਼ 77 ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੈਟਲ ਪਾਈਪ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਡਬਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਚ 77 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਇਨਰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਨਰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈ ਇਹਦਾ 4, ਅਤੇ ਆਊਟਰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 4.4। ਫਾਈਂਡ ਦਿਸ ਇਨਰ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਆਊਟਰ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਐਂਡ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਇਨਰ ਅਤੇ ਆਊਟਰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਈਪ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 2 ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੋਟਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਪਾਈਪ ਖੋਖਲਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਯੈਲੋ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਨਰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਛੋਟਾ ਆਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਰਕਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਐਚ 77 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਡਾ ਡੀ 4.4, ਛੋਟਾ ਡੀ 4 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਆਸ 4 ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਆਸ 4.4। ਇਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਿਖੋ, ਹਾਈਟ ਆਫ ਸਿਲੰਡਰ 77 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਵੇਲਣ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 77 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰੀ ਵਿਆਸ, ਆ ਪੂਰਾ ਬਾਹਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਹਰੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਵਿਆਸ, ਪੂਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਆ ਪੂਰਾ ਬਾਹਰੀ ਵਿਆਸ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਬਾਹਰੀ ਵਿਆਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਵਿਆਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 4.4, ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਆਸ ਛੋਟਾ ਡੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਆਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 4.0। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਆਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਆਰ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਆਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਵੱਡਾ ਆਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਹਰੀ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 2.2, ਛੋਟਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਛੋਟਾ ਆਰ ਇਹਦਾ ਅੱਧਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ 2, 4 ਦਾ ਅੱਧਾ 2, 4.4 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰ, ਵੱਡੇ ਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਡੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆਰ। ਛੋਟਾ ਡੀ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ, ਛੋਟਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ, ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਵਕਰ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਬਾਹਰੀ ਵਕਰ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢਾਂਗੇ, 2.2 ਲਵਾਂਗੇ, 2 ਪਾਈ ਆਰ ਐਚ। ਬਾਹਰੀ ਵਕਰ ਸਤਹ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ 2 ਗੁਣਾ 22/7 ਗੁਣਾ ਆਰ ਕਿੰਨਾ ਲਵਾਂਗੇ 2.2 ਗੁਣਾ 77, 7 × 7, 11 7 77। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ 1064.8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਕਰ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਇਨਰ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਇਹ ਆਊਟਰ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਇਨਰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ 4 ਸੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਰ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਐਚ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਰ ਛੋਟਾ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 2 ਗੁਣਾ 22/7 ਗੁਣਾ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ 2 ਗੁਣਾ 77, ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ 11 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ 968 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕੁੱਲ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਟੋਟਲ। ਕੁੱਲ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਲੂਗਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਾ ਬਾਹਰੀ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਲੱਸ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਇਹ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਏਅਰ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਏਅਰ ਪਾਈ ਵੱਡਾ ਆਰ ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ 2 ਪਾਈ, ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ 2 ਪਾਈ ਵੱਡਾ ਆਰ ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ ਛੋਟਾ ਆਰ ਸਕੁਏਅਰ। 2 ਨੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਏਅਰ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਪਾਈ ਵੱਡਾ ਆਰ ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ ਛੋਟਾ ਆਰ ਸਕੁਏਅਰ। 2 ਵਾਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ, 2 ਪਾਈ ਵੱਡਾ ਆਰ ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ ਛੋਟਾ ਆਰ ਸਕੁਏਅਰ। 1064 ਜਮਾ 968 ਜਮਾ 2 ਗੁਣਾ 22/7, 2.2 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ 2 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋਗੇ 2.2 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ
देखो 2.2 का स्केयर 4.84 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया। ਇਹਦਾ भी स्केयर कर लिया, ਇਹਦਾ भी स्केयर कर लिया। 4.84 लिखिया मैं। 1064.8 जमा 968 जमा 44 बटा 7 गुना 4.84 चों, क्योंकि 2 अखर मुरे पॉइंट आना सी 2.2 तो 2.2 नूं 4.84 4.84 चो 4 माइनस करते तो 0.84 बच गया। 0.84 का पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आ गया 100। इज इट ओके? तो इनू कट लो, 7 एकम 7 12 7 84। इज इट ओके? तो 44 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 12 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ 1064.8 ਜਮਾ 968 ਜਮਾ 5.28। ठीक है जी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ 2038.08 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਮ ਇਹ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਪਿੱਲਰ। ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਹੈ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਇਨ ਦਾ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਨ ਡਾਇਆਮੀਟਰ। ਇਹਦਾ ਡੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਡੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਆਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਰਧ ਵਿਆਸ। ਅਤੇ ਹਾਈਟ ਇਹਦੀ ਹੈ 3.5 ਮੀਟਰ। ਆਹ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਆਹ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪੇਂਟਿੰਗ ਇਟ CSA। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਦੀ ਵਕਰ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਵੇਲਨਾਕਾਰ ਥੰਮਲੇ ਦਾ ਵਿਆਸ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਚਾਈ 3.5 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ 12.5 ਰੁਪਏ 1 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। 1 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚ 12.5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਇਸ ਪਿੱਲਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਕਰ ਸਤਹ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਕਰ ਸਤਹ ਦਾ ਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਟ ਆਫ ਪਿੱਲਰ। ਵੇਲਨਾਕਾਰ ਥੰਮਲੇ ਦੀ ਉਚਾਈ 3.5 ਮੀਟਰ। ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ ਪਿੱਲਰ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਵਿਆਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਥੰਮਲੇ ਦਾ ਵਿਆਸ। ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ ਪਿੱਲਰ ਡੀ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਅੱਧਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਬਟਾ 2 ਕਰ ਦਈਦਾ ਤਾਂ 25 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਥੰਮਲੇ ਦੀ ਵਕਰ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਬਟਾ 100 ਕਰਕੇ ਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। 0.25 ਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਈਟ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਆਰ ਆ ਗਿਆ। ਥੰਮਲੇ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਕਰ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। CSA ਆਫ ਪਿੱਲਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 2πRH। 2π ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 22/7 ਆਰ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 0.25 ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾ ਕੇ ਬਟਾ 100 ਗੁਣਾ 3.5। ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3.5। ਐਚ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 3.5। ਇਹਨੂੰ ਬਟਾ 10 ਕਰਤਾ 7 एकम 7 7 5 35। ਇਜ਼ੀ ਟੋਕੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ 5500। ਤਾਂ ਆਹ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੌਰੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ 5500 ਬਟਾ 1000 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਬਚਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ, ਆਹ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ 5.5 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏਰੀਆ ਆਫ ਪਿੱਲਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਹੈ 5.5 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ ਹੈ 12 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਅਤੇ 5.5 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ 1 ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ 1 ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 5.5 ਗੁਣਾ 12.50। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 2 ਅੱਖਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ 100 ਆ ਗਿਆ ਥੱਲੇ, 1 ਅੱਖਰ ਮੂਹਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ 10 ਆ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 6875 ਬਟਾ 10 ਗੁਣੀ 10 100 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 68 ਰੁਪਏ 75 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਇਸ ਪਿੱਲਰ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮ। ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 4.4। ਆਹ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ 4.4 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਇਟਸ ਬੇਸ, ਰੇਡੀਅਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 0.7 ਮੀਟਰ। ਆਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਫਾਈਂਡ ਇਟਸ ਹਾਈਟ, ਦੱਸ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ 4.4 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਆਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਚ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਚ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ਬਟਾ 2πR ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 2πRH ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਕਰ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਆਹ ਦੇਖੋ 2πRH ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੇਤਰਫਲ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 4.4 ਦੇ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਐਚ ਅਤੇ ਐਚ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ 4.4 ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ 2πR ਆ ਗਿਆ।
4.4 ਕੀ ਸੀ ਖੇਤਰਫਲ, 4.4 ਬਟਾ 2 ਗੁਣਾ 22/7 ਪਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਰ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 0.7। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹਦਾ 10 ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 4.4 ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾ ਕੇ 10 ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ, 7 ਨਾਲ 7 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 22 ਕੰਬਾਈ 22 ਦੂਣਾ 44 ਹੋ ਗਿਆ, 2/2 1 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1। ਇਜ਼ ਇਟ ਓਕੇ? ਚਲੋ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮ। The inner diameter of well is 3.5 मीटर। डायमीटर ड्रॉ कर लिया मैं, वैल बनाया है 3.5 मीटर ਇਹਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 10 मीटर ਡੀਪ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਐਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10 मीटर। ਫਾਈਂਡ ਇਟਸ ਇਨਰ ਕਵਰ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਇਹਦਾ ਆਹ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਕਰ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜਿਹੜਾ 2πr/h ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਰ ਵੀ ਹੈ, ਐਚ ਵੀ ਹੈ। ਆਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਡੀ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਆਸ 3.5 ਹੈ, ਉਚਾਈ 10 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਕਰ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਕੋਸਟ ਆਫ ਪਲਾਸਟਰਿੰਗ, ਇਸ ਖੂਹ ਨੂੰ ਪਲਸਤਰ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਭਾਈ 1 ਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ ਨੂੰ ਪਲਸਤਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪਲਸਤਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਖੂਹ ਦਾ ਵਿਆਸ ਡੀ 3.5 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ, ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖੂਹ ਦਾ ਵਿਆਸ, ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖੂਹ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ, ਅੱਧਾ ਵਿਆਸ। 3.5 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਤੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕੱਢਣਾ ਬਟਾ 2 ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਐਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 10 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘਾਈ ਐਚ। ਅਤੇ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਖੂਹ ਦੀ ਵਕਰ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2πr/h। 2 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 2 ਹੀ ਹੈ, ਪਾਈ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 22/7, ਆਰ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 3.5/2 ਅਤੇ ਐਚ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10। ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾ ਕੇ 10 ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 10 ਨਾਲ 10 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਵਾਲੇ 2 ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲਾ 2 ਕੱਟਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 × 7 7 × 35 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 22 × 5 110 ਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ। ਤਾਂ ਖੂਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਕਰ ਸਤਹ ਹੈ 110 ਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਨੇ 110 ਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲਸਤਰ ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ 40 ਰੁਪਏ। 110 ਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ ਉਹਨੇ ਪਲਾਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਗੁਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਰਕਮ ਰਹਿ ਗਈ 40 × 110 4400 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 110 ਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 40 ਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 110 ਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ 4400 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 13.2 ਸਿਲੰਡਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਨੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਇਜ਼ ਇਟ ਓਕੇ? ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।